बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का मेला सज्जन नूं तैयार है ते अज लाहौर कलंदर्स ते हैदराबाद किंग्स मैन दे दरम्यान पहला मैच खेड़िया जाएगा। दोवें टीम बड़ी स्ट्रोंग है। असीं जे लाहौर कलंदर्स की गल करिए, शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने कैप्टन ने तो दिफाई चैंपियंस है लाहौर कलंदर्स, उन्होंने जिहड़ा मोराल है वो बहुत बूस्ट होना है क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त मैच जितया सी ते वो मैच के रूहे रवां असीं गल करिए सिकंदर रजा जिम्बाब्वे की टीम के कैप्टन ने ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕ ਵਾਈਜ਼ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਲਬੁਸ਼ਨ T20 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਰੈਕੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਸਾਇਮ ਆਯੂਬ ਨੋ ਲੁੱਕ ਸ਼ਾਟ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸ ਸਦਾਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ इस सीजन में साडा इंटरस्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लंदन तो USA विच जिहड़े कामयाब रोड शोज़ कराए थे, लेकिन एक नुकसान जरूर है कि शायकीन का दाखला जिहड़ा बंद है, लेकिन फिर भी असी अपने TV स्क्रीन से चीयर कर सकते हैं, अपने खिलाड़ियों को वेख सकते हैं। कोई बाबर का फैन है, कोई शाहीन को वेखना चाहता है तो कोई खास तौर पर स्टीव स्मिथ, तुहानूं पता है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के सब तो महंगे खिलाड़ी ने। स्टूडियो में साडे नाल मौजूद ने मुज़ाहिर अवान साहब। मुज़ाहिर साहब वत जी आए नूं। यकीनी तौर पर बड़ा वड्डा सीजन होने जा रहा है, शायकीन की कमी तो महसूस होएगी लेकिन जो वड्डे स्टार्स की असीं गल करिए मैक्सवैल, स्टीव स्मिथ, इन्हां दे इस सीजन में आउण नाल चार चंद लग गए ने। जी बहुत शुक्रिया मुफाज भाई, तुसीं जिहड़ा मैनूं मधु कीता। बिल्कुल तुसीं सही फरमा रहे हो। स्मिथ, मैक्सवैल इह सारिਆਂ ਦੇ आउण नाल साडी लीग नूं एक बुलंदी मिलेगी, लेकिन मज़ा आएगा सानू वेखण दा क्योंकि जदों असी पाकिस्तानी प्लेयर्स नूं बिग बैश दे अंदर वेख रहे थे ते बिग बैश की रेटिंग वध रही सी ते इंज ही जदों आस्ट्रेलियन प्लेयर्स ते पाकिस्तानी प्लेयर्स ते इस तो इलावा जदों खेलणगे नाल ते मज़ा आएगा इन्हां नूं वेखण दा क्योंकि आस्ट्रेलियन प्लेयर्स पहले घट सी पाकिस्तानी लीग दे अंदर फेमस प्लेयर की गल कर रहे हैं ते उम्मीद है कि PSL 11वां एडिशन जिहड़ा हैगा बहुत मज़े दा होएगा। शायकीन क्रिकेट खुश होणगे ते सानू भी मज़ा आएगा। सानू उम्मीद है कि मज़ा आएगा नाले ते लाहौर कलंदर्स हैदराबाद असीं गल करिए, किहड़ी टीम तुहानूं ज़्यादा मजबूत नज़र आउंदी है ऑन दी कार्ड्स असीं गल करिए? हैदराबाद नई टीम हैगी है, नो डाउट कि तुसीं उहनूं नहीं कह सकते कि वो कमज़ोर है, लेकिन जंज पिछले गुज़िश्ता PSL के अंदर लाहौर कलंदर परफॉर्म करती आ रही है तो सानू तो यही लग रहा है कि अज भी लाहौर कलंदर जिहड़ी हैगी है मजबूत दिखाई दे रही है। तो देखने आ कि अज के मैच दे विच की होंदा है, लेकिन मैनूं उम्मीद है कि अज जो परसनली अगर मैं तुहानूं दसां तो मैनूं इंज लगदा है कि अज लाहौर कलंदर अच्छा परफॉर्म करेगी तो शायद अज दा मैच भी लाहौर कलंदर जीत। नहीं उम्मीद है या ख्वाहिश है क्योंकि तुसीं लाहौर ऐसे वास्ते स्पोर्ट कर रहे जी जी स्पोर्ट नहीं मतलब कि अच्छी क्रिकेट देखना चाह रहे हैं, लेकिन जो मैनू लगता है मैनू इंज लग रहा है, ख्वाहिश भी बंदे दी होंदी है लेकिन मैनू इंज लग रहा है कि आज लाहौर कलंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि सिकंदर रजा भी अच्छी फॉर्म च ने, फखर जमान भी खेल रहे हैं ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਣ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਲੀਗਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟੱਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਸਲੋਅਰ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਡੈਥ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ T20 ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਨਡੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ T20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 4 ਓਵਰਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਨਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਓਵਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। T20 ਦੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ PSL ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸ਼ਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ हो सकता है इंटरनेशनल के अंदर सानू अलग शेन नज़र आते हैं। हो सकता है कि सिर्फ कॉन्फिडेंस लैवल की कमी की वजह तो होता है या सपोर्ट पूरी नहीं मिल रही, इस वजह तो शेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। क्यों लाहौर कलंदर के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं? क्योंकि पूरी टीम उन्हें रिलाई करती है जिसकी वजह तो सारे शायद उन्होंने कॉन्फिडेंस लैवल अप होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के मुकाबले। जे असीं गल करिए, तुहानूं पता है फखर जमान बारे आकिब जावेद ने कहा कि वो इंजर्ड ने ते इन्वेस्टिगेशन भी बिठा दी गई सी, लेकिन कल वो भी प्रैक्टिस करते पे सी, अज का मैच भी खेडते पे ने, तो फिर यह ताज़ादात क्यों ने फखर नूं लैके, क्यों उन्होंने ज़्यादा डाउन किया जाता या फिर इग्नोर असीं कहिए? बिल्कुल तुसीं एक बहुत मखसूस तो नहीं कह सकते कि बड़ा तेज़
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਬ ਜਵੇਦ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਕਬ ਜਵੇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੰਜ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਜੰਜ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ PSL ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਨੇ ਆ ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਫਿਟ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਿਟ ਜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ, ਹਸੀਬੁੱਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਬਿਲकुल ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਜੈਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ PSL ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਿਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ PSL ਵੀ ਖਿਲਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ PSL ਖੇਲਣ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ IPL ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਮੈਚ। ਤੇ ਹੈ ਉਹੀ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਰੁਕਵਾਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਖੇਲਣ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਆਵਾਮ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ PSL 'ਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। PSL ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ IPL ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ PSL ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। PSL ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਕਟ IPL ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੂਸਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਨੀਕ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਿਥ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਿਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੋਰਲ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੇ ਨੇ। ਸਮਿਥ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੋਰਲ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ 2027 ਦਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ, ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਦੀ ਸੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲॉप ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਪਤਾਨ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸ਼ਾਦਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਪਟਨ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਵੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਰ ਕਰ ਜਾਣ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਇੱਕਦਮ ਆ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਟੀਮਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖਿਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੈਪਟਨਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। PSL ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੈਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦਾਬ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਹਿਲ ਰਜ਼ਾ ਫਰਹਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਮੰਥ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਏ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੀਗਸ ਖੇਡ ਲਈਏ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਨੀਕ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਚਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕਦਮ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ PSL ਖੇਲ ਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਗ ਖੇਲ ਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਕਿਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੇ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ T20 ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ PSL ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੂਰਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਇਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹੀ ਕੋਚ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਲਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਟੀਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਹੋਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਟੀਮ ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ PCB ਜਾਣੇ ਤੇ PCB ਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਜਜ਼ੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕਤਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-0 ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਪਲੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਹਲੀ ਲੈਜੈਂਡ ਹੈ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਲੈਜੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੈਨ ਬੇਸ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੈਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਗ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਫੈਨਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਗ ਬਾਬਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਗ ਬਾਬਰ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਗ ਬਾਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਐਂਜੀ ਜਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਬਰ ਹੀ ਕਹੋ, ਬਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ T20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ODI ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕੋਚ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਬਰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਰਵੇ, ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੰਗੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਨ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਸਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਨਡੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ T20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਾਬਰ ਨੰਬਰ 1 ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਨਸ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ T20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇ, ਬਾਕੀ ਵਨਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, T20 ਤੇ ODI ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਬੈਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਰਨਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਅਜੇ ਇੱਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ICC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਐਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਂਦੇ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਈਬਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਟੀਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨया ਨੁਮਾਇਆ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ PSL ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਬੂਸ਼ਰਨ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਯੂਸਫ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਧ ਜੈ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਔਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਦਮ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਾਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। PSL ਸੀਜ਼ਨ 11 10 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਲੇਅਰਸ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਆਏ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਫਾਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ PSL ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੋ ਕੇ ਔਨ ਪੇਪਰ, ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ PSL ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ, ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਵੀਰਾ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਹਸਨ ਉਸਾਮਾ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੁਸਤਫੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਟਿੰਗ ਬੋਲਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਮੀਰ ਰਾਣਾ ਤੇ ਆਤਿਫ ਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਫਾਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਅਗਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਮਾਰਕ ਲਬੂਸ਼ੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਹੋਏਗਾ ਜੈਸਨ ਗ੍ਰਿਸਪੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਊਡ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ TV ਸਕਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਵਿਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਹੈ, ਮੁਸਤਫੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਲੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਪਿਨਰ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਮਾ ਮੀਰ ਹੈ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੈਟਿੰਗ ਬੋਲਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਨ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਿਲਾੜੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਗੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਓਪਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਕੌਸ਼ਲ ਪਰੇਰਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਛੇ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਬੋਲਿੰਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਸਾਈਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਕਫ ਜਾਵੇਦ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਬੋਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ PSL 'ਚ ਕਾਫੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਮਾਦ ਆਜ਼ਮ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸ਼ਿਆਨ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖਿਲਾੜੀ ਓਨਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ PSL 'ਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਬਹੁਤ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਪਣਾ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਭਾਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਸੀਜ਼ਨ 11 ਬੜਾ ਮੁਨਫਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸੀਜ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਕੇ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਮੁਫਾਦ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। PSL ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੰਗਸਟਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ PSL ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਬੈਕ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ PSL ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ PSL ਦੀ ਦਰਿਆਫਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਸਕਾਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰੋਖਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਿਲਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਯੰਗਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ PSL ਯੰਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ PSL ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਕਟ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿਨਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਟਨੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ T20 ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਬੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੁਫਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ PSL ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਸਨ ਤਾਂ PSL ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਹੈਰੀ ਬਰੂਕਸ ਟੀਮੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ PSL ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੀਗਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ IPL 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਬਾਕੀ ਲੀਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ PSL, ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 39 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, 44 ਮੈਚਸ ਹੋਣਗੇ, 22 ਮੈਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, 22 ਮੈਚ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਤੋਕੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ LPG ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰੋਫੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ, ICC ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਰਗਬੀ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।